I explained about leave travel concession in India under section 10 subsection 5. So here employer provided leave travel concession facility to employee, that is exempted, but generally perquisite means taxable. Generally perquisites are taxable, but this is an exemption. So how to get the exemption? Employee provided the service to whom? Employee, spouse, children and family members. Right? Children, suppose they born on or after 1st October 1998, in that situation, only maximum of 2 children is exempted. But children born before 1st October 1998, then there is no maximum ceiling for children. So here family member means brother, sister, parents who are wholly or mainly depends on employee is called family member. So thereafter another point is also explained. Exemption is available only 2 times in one block year. Only 2 times in one block year. What is the meaning of block year? Block year means 4 calendar years are equals to 1 block year. So any calendar years are not a block year. As per the act they mentioned, certain years are called a 4 years as a block year. So current block year is 2020 to 25. So that begins present itself. So immediately prior one is 2018 to 21. Before that 2014 to 17. These are the calendar years. Calendar year means January to December is called a calendar year. Here you have to follow only calendar year itself. But generally in income tax we follow the financial year. But in this situation, you follow compulsory calendar year. In one block year, exemption is available for 2 times. Suppose 2 times we utilized, okay. Suppose 1 time utilized, another one is not utilized in that block. That can be carried forward to the next block. In the next block, we can utilize only in the first calendar year itself. Suppose 2 times also we not utilized, then also only one can be carried forward. One can be carry forward, okay, and utilize only in the first calendar year of the next block year. So thereafter, next, how to get the exemption? Exemption is based on actual expenditure. Exemption is based on actual expenditure. Suppose journey performed through airway, right? So in all journeys, you have to consider only shortest route itself. Only shortest route. Journey performed through airway, in that situation, economy airfare charges and actual charges, whichever is lower is exempt. Suppose whichever is lower is the actual expenditure is there, nothing is taxable. Suppose economic fares are less, actual expenditure is more, then that is taxable difference amount. Suppose journey performed through railway, in that situation, first class AC railway charges, actual charges, whichever is lower is exempted. So thereafter I explained journey connected with railway line, but journey performed other than railway mode. In that situation, again as it is first class AC railway charges and actual charges, whichever is lower is exempted. Suppose journey is not connected with the railway line. In that situation, again here divided into 2 types: unrecognized and recognized transport. Suppose journey performed through unrecognized transport, then again first class AC railway charges and actual charges, whichever is lower is exempted. Next, suppose journey performed through recognized transport means like the TSRTC, KSRTC, APSRTC, like these are called recognized transport. In that situation, luxury bus charges or deluxe bus charges, okay, as per shortest route, and actual charges, whichever is lower is exempted. So in this situation, only traveling expenditure is exempted, not other expenses. Should not consider here other expenses. This is about LTC. I explained in the previous class. Next, now I am explaining to you interest-free loan or loan at concessional rate of interest. Interest-free loan or loan at concessional rate of interest అంటే వడ్డీ లేని రుణము లేదా
వడ్డీ రేటులో రాయితీతో రుణము. Okay, right? So next point is interest-free loan or loan at concessional rate of interest. Interest-free loan means here employer is provided loan facility to employee. Employer is provided loan facility to employee without getting any interest. Suppose same amount we borrowed from outside, then we pay interest. What's the point? Suppose we borrowed amount from outside, then we pay interest or not? Yes, we have to pay interest. But in this case here, employer is provided loan, but he is not charging any interest. He is not charging any interest. That is called the interest-free loan. Right? Here, employer is provided granted loan. He provided loan to employee, but he is charging nominal rate of interest. Nominal rate of interest. That is called concessional rate of interest. That is called concessional rate of interest. వడ్డీ లేని రుణము అనేది ఏమి అంటారంటే యజమాని మనకు రుణాన్ని ఇస్తున్నాడు. యజమాని మనకు రుణం ఇస్తున్నాడు, అప్పు ఇస్తున్నాడు కానీ వడ్డీ తీసుకుంటలేదు. ఇవే డబ్బులను మనం కనుక బయట తెచ్చినట్లయితే వడ్డీ కట్టేవాళ్ళం కాదు. అర్థం కదా? ఎవడు బయట ఫ్రీగా అయితే డబ్బులు ఇయ్యడు కదా. ఫ్రీగా అంటే బయట అనేది దోస్తుల దగ్గర చెప్పట్లేదు, ఈవెన్ బ్యాంకుల దగ్గర తెచ్చినా సార్. అర్థమైందా? మనం వడ్డీ అయితే కట్టాల్సిందే కదా ఎక్కడ తెచ్చినా. మరి అది మనకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇస్తున్నాడు, ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు అంటే డబ్బులు ఫ్రీగా కాదు, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ అనేది మనకు బెనిఫిట్ అవుతుందా కాదు? దట్ బెనిఫిట్ ఈజ్ కాల్డ్ యువర్ పర్క్విసిట్. రైట్? సపోజ్ బయట ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు, ఓకేనా? నేను కూడా తీసుకుంటా, కానీ బయటి కంటే తక్కువ తీసుకుంటా. దాన్ని కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. ఇదేమో ఏం లేకుండా, ఈడనేమో కొంచెం ఛార్జ్ చేస్తాడు. మరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కడైనా సేమ్ ఉంటాయా లేక వేరు ఉంటాయా? బయటలో తీసిపెట్టిన బ్యాంకులలోనే వేరు ఉంటాయి. ఎస్బీఐలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరే ఉంటుంది, ఓకేనా? అదేవిధంగా మనము యూనియన్ బ్యాంక్లో వేరే ఉంటాయి, యాక్సిస్ బ్యాంక్లో వేరే ఉంటుంది, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో వేరే ఉంటుంది. ఇలా ఒక్కొక్క బ్యాంకులో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వేరే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్యాంకులో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి వేరుగా ఉంటాయి. రైట్? మరి అన్ని లోన్లకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు సేమ్ ఉంటాయా? మళ్ళీ కార్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరే ఉంటుంది, పర్సనల్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరే ఉంటుంది, హోమ్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరే ఉంటుంది. హోమ్ లోన్లో కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి, కార్ లోన్లలో కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కార్ తీసుకోవడానికి పోయినాం అనుకోండి, మన సిబిల్ బాగుంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, మనకు సిబిల్ బాగాలేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ. లేదా నువ్వు తీసుకునే పీరియడ్ని బట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు 3 yearsలోనే క్లియర్ చేస్తా అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఓకేనా? అదేవిధంగా మనము 5 yearsలో క్లియర్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరే ఉంటుంది. అంటే మనం తీసుకునే లోన్ని బట్టి, తీసుకునే పీరియడ్ని బట్టి, తీసుకునే పర్పస్ని బట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒక్క బ్యాంకులోనే నేను చెప్పేది. మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటాయా? ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటాయి. ఆర్బీఐ గైడ్లైన్సెస్ ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటే చేంజెస్ వస్తుంది. మరి ఇన్ని రకాల పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కలు తీసుకోవాలి, ఇలా స్టాండర్డ్ తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు మనం పర్క్విజిటీలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకు స్టాండర్డ్గా ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకోవాలి. మరి ఎవరిని తీసుకోవాలి? చాలా బ్యాంకులు ఉన్నాయి మరి ఇండియాలో, కరెక్ట్గా కాదు? ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు, నేషనలైజ్ బ్యాంకులు ఇవే వస్తున్నాయి. ఇంకా ఈ మధ్యలో వాటిని అన్నింటినీ కూడా మెర్జీ చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా బ్యాంకులు ఎంత మెర్జీ చేసినా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. రైట్? మరి ఏ బ్యాంక్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఓకేనండి? మనం పర్క్విజిట్ లెక్క కట్టాలి అంటే ఏ బ్యాంకుది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కలోకి తీసుకోవాలి? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క బ్యాంకు రేటునే లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. రైట్? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆల్సో అగైన్ ఫ్లక్చుయేట్స్ డే బై డే. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఈ రోజు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రేపు ఉన్నది, ఎల్లుండి ఉండదు. మళ్ళీ
అర్థమైందా? జనరల్గా ఇవి కూడా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. మరి ఇట్లా అయినప్పుడు మనం ఎట్లా పరిస్థితి లెక్క పెట్టాలి? సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ యూ కన్సిడర్ హియర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ SBI. Understood point here? First day of the previous year. First day of the previous year interest rates charged by SBI. Those interest rates you consider here. SBI ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకోవాలి అన్న. SBI లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కూడా జూన్ లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఆగస్ట్ లో ఉన్నది, ఆగస్ట్ లో ఉన్నది, సెప్టెంబర్ లో ఉన్నది, మళ్ళీ సేమ్ లోన్కి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పి. కాబట్టి మరి ఇలా చేంజెస్ అయినప్పుడు మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు ఎప్పటి తీసుకోవాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. First day of the previous year means what is our current previous year? 2021-22 is our current previous year. What is the first day? 1st April 2021. 1st April 2021 అంటే 1st April 2021 రోజు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే ఛార్జీ చేస్తారో ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. మనం వేరే బ్యాంకుల ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు. అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ? ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా? మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇచ్చిండు, పర్క్విజిట్ లెక్క కట్టాలి అంటే ఎవరి వడ్డీ రేటును స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళది కూడా ఎప్పటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కలో తీసుకుంటామో? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, గత సంవత్సరపు ప్రారంభపు తేదీన ఉన్నటువంటి SBI వారి వడ్డీ రేట్లనే లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1. రైట్. లోన్ ఇచ్చిండు మన ఎంప్లాయర్ ఏమి ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ? లోన్ ఇస్తున్నాడు. లోన్ అంటే రీపేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందా ఉండదా? ఫ్రీగా ఇస్తలేడు కదా. మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను మీకు. పర్క్విజిట్ అంటే దట్ మే బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ అని చెప్పినారు. ఓకేనా? పర్క్విజిట్ అనేది క్యాష్లో ఉండొచ్చు, కైండ్లో ఉండొచ్చు అని చెప్పినారు. సో క్యాష్లో అన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఎవరితో తీసుకున్నాను ఇక్కడ? తీసుకోని నీకేనా? ఎవరికో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఏంటంటే ఆమె ₹1,00,000 అప్పు చేసింది, ఇది అఖిలారెడ్డి, ఆమెకి తీసుకున్నా అనుకున్నాను. బహుశా రోజు వచ్చి డబ్బులు అడుగుతుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ₹1,00,000 ఫ్రీగా ఇచ్చేసిండు. ఓకే, అన్నా రైట్. ఇది లోన్ అంటామా? దాన్ని లోన్ అన్నాం కదబట. ఎంప్లాయీ అప్లికేషన్ పెట్టాయి. కానీ ఇక్కడ లోన్ అంటే మనం మళ్ళీ ఎంప్లాయర్కి రిటర్న్ ఇవ్వాలి. వడ్డీ తీసుకుంటలేడు అంతే, వడ్డీ తీసుకోవడం లేదు, రీపేమెంట్ చేయాలి. రీపేమెంట్ జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనము? శాలరీలోకి వెళ్ళి కట్ చేసుకోవాలి. నెలకు ₹1,00,000 జీతం ఉందనుకోండి, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే ఒక 5 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఇల్లు కట్టడానికి లోన్ తీసుకున్నాం. లోన్ ఎంతకైనా తీసుకోవచ్చు. ఇల్లు కట్టడానికి తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా బట్ కార్ కొనడానికి తీసుకోవచ్చు, 2-wheeler కొనడానికి తీసుకోవచ్చు, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఉంటాయి కదా లోన్స్లో, ఇవన్నీ టైప్స్ ఉంటాయి. రైట్? ఇలా మనకు లోన్ తీసుకున్నాం ఎవరి దగ్గర? ఎంప్లాయర్ దగ్గర. బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నది. బ్యాంక్ తీసుకుని వాడు పుణ్యానికి చేయడం మనకి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాడు. నేను చెప్పేది ఎంప్లాయర్ ఇచ్చిన లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వీళ్ళని తీసుకోమని చెప్పిన. అర్థమైన పాయింట్. రైట్. మరి 5 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం కదా ఎంప్లాయర్ దగ్గర. ఎందుకని చెప్పిన? ఇల్లు కడుతున్నాం, పైసలు తక్కువ పడ్డాయి. ఇల్లు కడుతున్నాం, పైసలు తక్కువ పడ్డందుకు ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఒక 5 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. ఎలా రీపేమెంట్ చేస్తున్నాము? మంత్లీ ఒక 20,000 కట్ చేసుకోమని చెప్పి, మన శాలరీలోకి మంత్లీ ఒక 20,000 కట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకు బ్యాంకులో మనం లోన్ తీసుకుంటే ఇయర్ మొత్తంకి 5 lakhsకి ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాడా? రీపేమెంట్ చేసినా కొద్ది తగ్గిన బ్యాలెన్స్కి వేస్తాడా? తగ్గిన బ్యాలెన్స్కి లోన్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం బ్యాంకులో అయినా లోన్ తీసుకున్నాం 5 lakhs. ఫస్ట్ మంత్కి 5 lakhsకి లోన్ పడుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. మనం ఎవ్రీ మంత్ 20,000 కడుతున్నాం. అంటే సెకండ్ మంత్కి వచ్చేసరికి మనకు 4,80,000కి పడుతుంది. నెక్స్ట్ 4,60,000కి పడుతుంది. ఇట్లా లైక్ దిస్ ఇట్లా కట్ అయ్యి ఉండేటప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ 20,000 తగ్గుకుంటూ పోతుంది. ఇక్కడ కూడా మనం ఏ టైప్లో కట్టాలి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ అవుట్ స్టాండింగ్, ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్
on that outstanding balance only you have to find out the interest. Okay na? Interest దేని మీద కట్టాలి? Every month ending. Okay na? Outstanding amount పైన మనం ఇంట్రెస్ట్ ని లెక్క కట్టాలి. ఏమన్నా సాగర్ నిద్ర వస్తుందా? అందుకే ఎక్కువ తినొద్దు, తక్కువ తినాలి. రైట్? ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ లో అవుట్స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటే ఆ అమౌంట్ పైననే మనం ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్? ఇంట్రెస్ట్ దేన్ని పే చేసుకుంటాము? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని లెక్కలో తీసుకుంటాం. రైట్? నెక్స్ట్ ఓకేనా? ఒకవేళ ఏమైనా మన దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఎవరు? ఎంప్లాయీ. దానిని కన్సెషనల్ రేట్ అని అంటాము. ఆ కలెక్ట్ చేసిన దాంట్లోకి లెక్క చేసిన దాంట్లో నుంచి మనము తీసేయాలి. అయితే ఎవ్రీ మంత్ అవుట్స్టాండింగ్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఒకవేళ కన్సెషనల్ రేట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ కన్సెషనల్ రేట్ తీసేసి లెక్క కట్టా సరిపోతుంది. రైట్? ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 5 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. రైట్? ఇంకా మనం రీపేమెంట్ స్టార్ట్ చేయలేదు. కొద్దిసేపటి అనుకున్నాం 5 lakhs లోన్ తీసుకున్నాము. 5 lakhs లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నామంటే మనము ప్రీవియస్ ఇయర్లో 1st August 2021 రోజు ఇల్లు కట్టడానికి అని చెప్పి లోన్ తీసుకున్నాం. ఎవరి దగ్గర? ఎంప్లాయర్ దగ్గర తీసుకున్నాం. సింగిల్ ఎంపీ కూడా ఇంకా రీపేమెంట్ చేయలేము. ఓకేనా? ఇంకా రీపేమెంట్ ఏం చేయలేము. రీపేమెంట్ చేస్తేనేమో తగ్గుకుంటూ పోతుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక మంత్లీ వైజ్ చేయాలి. రైట్? అలా చేయకుండా సింపుల్గా మీకు అర్థం కావడానికి 8 lakhs ఇల్లు కట్టడానికి లోన్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎస్బీఐ వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏముంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మనం జనరల్గా లెక్కలో ఇస్తాం. ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉన్నది చెప్తాడు. సపోజ్ ఇక్కడ ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేటటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా 8.5% ఉంది అని అనుకుందాం. ఎంత ఉంది? 8.5%. రైట్? 5 lakhs 8.5% ఇది ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్? ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హౌసింగ్ లోన్ కి సంబంధించి. ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హౌసింగ్ లోన్. మరి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనకంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే దొరుకుతాయి. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏంటి అంటే ఎస్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ యాజ్ ఆన్ 1/4/2021 కొడితే దొరుకుతాయి. కానీ అంత అవసరం లేదు, మనం జనరల్గా లెక్కలో వడిస్తారు. ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇది అంటే దాన్ని బట్టి మనం పర్ విజిట్ లెక్క కడతాం, అంతే సరిపోతుంది. రైట్? 5 lakhs కి 8.5 lakhs. మరి ఫుల్ ఇయర్కి కట్టాలా? కాదు. మనం లోన్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం? 1st August రోజు తీసుకున్నాం. మరి 1st August 2021 నుంచి ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది బట్ట? 31st March 2022 రోజు ఎండ్ అవుతుంది. ఎన్ని నెలలు అయింది అక్కడ చూడాలి. ఓకేనా? ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఎన్ని నెలలు? 8 months. అంటే ఇంటూ 8/12 చేయాలి. సో 5 lakhs కి 8.5% ప్రకారం ఎంత అవుతుంది? ఇంటూ 8/12 అయితే ఎంత అవుతుంది చూడండి. అరే 2 lakhs ఐదు వస్తుందో ఉన్నది 5 లక్షల మీద అప్పిడా 5 లక్షల అప్పుకు 10% చేస్తేనే 50,000 అవుతుంది. అది 1 yearకి 5 lakhs కి 10% ప్రకారం 1 yearకి అయితేనే 10,000 అవుతుంది, 50,000 అవుతుంది. అది 8.5%. అది ఎన్ని నెలలకి ఉన్నది? ఇంకా 2 లక్షల చిల్లర. రైట్? 28,333 అనమాట. కరెక్టేనా? రైట్. ఇది మనకు టాక్సబుల్ పర్ విజిట్ అయింది. దీన్ని తీసుకుపోయి మనం ఏం చేయాలి అంటే
ఇది సాలరీ లెక్క కట్టేటటువంటి స్టేట్మెంట్ అని అనుకుంటాం. దీంట్లో ఏమని రాయాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ అని చెప్పి 28,333 రాయాలి. మన లెక్కలో ఎంప్లాయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇచ్చిండు హౌసింగ్ ఫీ అని చెప్పిండు. ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత చెప్పిండు 8.5% చెప్పిండు. జనరల్గా మీ స్టాండర్డ్లో నెల నెల పేమెంట్ చేసినవి అయితే ఇయ్యడు, ఇచ్చిందంటే ఇక మంత్లీ వైజ్ లెక్క కట్టుకుంటూ రావాలి. సో అంతగా అయితే మీకు టెస్ట్ చేసేది ఉంటుంది. మీకు ఏం చేస్తారు జనరల్గా అంటే కింద లోన్ తీసుకున్నాడు, ఒక్కొక్కసారికి డేట్ కూడా ఇయ్యడు. అర్థమవుతుందా పాయింట్? ఇక్కడ డేట్ కూడా ఇయ్యడు, అప్పుడు ఫుల్ ఇయర్కి లెక్క కట్టాలి. నేనేం చెప్పిన ఎంప్లాయీకి ఓకేనా 5 lakhs రూపీస్ లోన్ ఇచ్చిండు ఇల్లు కట్టడానికి. ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 8.5% అని చెప్పింది. అప్పుడు 8.5% డైరెక్ట్ కట్టేసరి. ఒకవేళ లోన్ తీసుకున్న డేట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ డేట్ నుంచి ఏ రెండు దాకా ఎన్ని నెలలు అయితే అన్ని నెలలు ఇంట్రెస్ట్ లెక్క కడతాము, అది తెచ్చి కింద రాస్తాము. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఎస్బీఐలో 8.5% తీసుకుంటున్నాడు కదా, ఎంప్లాయర్ ఏమన్నాడంటే వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఇయర్లీ నువ్వు 8.5% కడతావు కదా, నాకు జస్ట్ దాంట్లో ఒక 3.5% కట్టు పర్ యానం, ఎలా కాదు ఓకేనా అన్నాడు. అంటే ఈ 3.5% పోతే రిమైనింగ్ 5% కదా మనకి ఇక్కడ. ఇది కన్సెషనా కాదా మనకి? నువ్వు ఎస్బీఐలో పోయి లోన్ తీసుకుంటే 8.5% ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ కడుతుంది. నాకు ఎంత కట్టమని చెప్తున్నాను నేను? 3.5% కట్టమని చెప్తున్నాను. ఎవరు? ఎంప్లాయర్ అంటున్నాడు. అన్నప్పుడు రిమైనింగ్ 5% నీ కన్సెషన్ వచ్చినట్టే కదా. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. అంటే ఇక్కడ రేట్లనే మైనస్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ కట్టుకుంటే అయిపోయా కదా. 5 lakhs into 5%. సపోజ్ డేట్ ఏమి ఇయ్యలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఫుల్ ఇయర్కి లెక్క కడతాము. ఎంత అవుతుంది? 25,000. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమని రాస్తాము? కన్సెషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్. ఓకేనా? లోన్ ఎట్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాసి 25,000 రాస్తాం. ఒకవేళ డేట్స్ కనుక ఇస్తే ఆ డేట్ నుంచి లెక్క కడతాం. ఒకవేళ డేట్స్ ఇచ్చి మంత్లీ వైజ్ రీపేమెంట్ ఇచ్చిండు అనుకోండి, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్లో ఎంత అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఉందో, అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే చెల్లించాల్సింది, దానికి మనకి ఇంట్రెస్ట్ లెక్క కట్టుకుంటూ పోతుంది. దీంట్లో అర్థమైందా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం చేయాలి? ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కలో తీసుకోవాలి? ఎస్బీఐ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని లెక్కలో తీసుకోవాలి. ఎప్పటికి తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, అంటే 1/4/2021 రోజు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనం తీసుకునే లోన్కి ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటే అదే లెక్కలో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దేనిపైన మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్లో ఉన్నటువంటి అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ పైననే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎవ్రీ మంత్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఇవ్వలేడు అనుకోండి, మనం ఎంత లోన్ తీసుకోమని చెప్తే దాని ప్రకారం డైరెక్ట్ కట్టేస్తాం. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇస్తే నెల నెల ఇంకా కట్టినట్టుగా మైనస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఆ 12 నెలలు మీరు చేసేసరికి మీ ఉన్న టైం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు 1 నెల కట్టడానికి 5 నిమిషాలు పడుతుంది. 12 నెలలు మీరు ఇంట్రెస్ట్ కడితే 60 నిమిషాలు అవుతుంది. ఏమట్లా ఇక అప్పుడు లెక్క చేసేసరికి ఆ ఒక్క లెక్కల ఈ ఒక్క పాయింట్ అయ్యేసరికి మీకు 3 గంటలు అయిపోతాయి. అందుకే యూనివర్సిటీ మీకు అంత టెస్ట్ చేయడు. అదే సిఏ పిల్లలకి ఇట్లాంటి టెస్టులు ఎన్నో ఉంటాయి. ఓకేనా బట్టి రైట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కన్సెషన్ ఏమన్నా ఇస్తే తీసేయాలి. కన్సెషన్ ఏమన్నా ఇస్తే ఈజీగా మైనస్ చేసే మెథడ్ కూడా చెప్పాను. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా 8.5%, 8.5%, 3.5% ఎంప్లాయర్ తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ మనకు బెనిఫిట్ కదా, ఇదే కదా మన బెనిఫిట్. దీనికే లెక్క పెట్టాలి. ఓకేనా? రైట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రదీప్ మా సంస్థలో ఎంప్లాయీ వాడికి కార్ తీసుకోవాలని సోపడు. మంచి కార్, వాడు ఆల్టో 800 లాగా రైట్. వాడు యాక్చువల్గా ఒక పెద్ద కారు కొందామని అనుకున్నాడు, క్రేటా కారు కొందాం అనుకుంటున్నాడు. క్రేటా రైట్. రేపటి క్లాస్లో కార్ల గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటాం రైట్.
వాడు హ్యుందాయ్ క్రేటా కార్ కొందాం అనుకున్నాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి కార్ రేటు 18 lakhs పెట్టి 18 lakhs పెట్టి హ్యుందాయ్ క్రేటా కొందాం అనుకున్నాడు. అంటే ఇదేం పెద్ద కార్లు కాదు, ఇవి మిడిల్ క్లాస్ కార్లే. హై అంటే ఏవి? BMW, రోల్స్ రాయ్ రోల్స్ రాయ్ అంటే మరీ సెలబ్రిటీస్ అనుకోండి, మినిమం 5-6 కోట్లు ఉంటుంది. ఫార్చునర్ ఓకే సెలబ్రిటీ అనొచ్చు, 40 లక్షలు ఉంటుంది, 35-40 లక్షలు. BMW అంటే మినిమం 40 లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆడి కూడా మినిమం 40-50 లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? బెంజ్ అయినా మినిమం 40-50 లక్షలు. సరే మా 18 lakhs అంటే కూడా 20-25 లక్షల వరకు ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో మిడిల్ క్లాస్. రేంజ్ ఓవర్ కూడా 70-80 లక్షల మీద ఉంటుంది. సరే ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటున్నది మా లెవెల్కి అదే ఎక్కువ, ఎవరి లెవెల్కి అదే ఎక్కువ, రైట్? 18 lakhs పెట్టి కొంటున్నాడు వీడు. బయట లోన్ తీసుకోకుండా వాడి దగ్గర 8 lakhs ఉన్నాయి, వాడి దగ్గర 8 lakhs ఉన్నాయి. నేను ఒక 10 lakhs ఇచ్చిన లోన్. ఎంత ఇచ్చిన మేడం? 10 lakhs లోన్ ఇచ్చా. ప్రదీప్ కార్ కొంటా అంటే 10 lakhs ఫ్రీగా ఇవ్వలేదు బట్ లోన్గా ఇచ్చాను. లోన్గా ఇచ్చాను. మరి దీనికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 9.5% ఉంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది బట్ 9.5% ఉన్నది. వాడు కారు ఎప్పుడు కొన్నాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 1st June, ఓకే జూలై అనుకుంటా, 1st July 2021 రోజు వాడు కారు తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు నేను లోన్ ఇస్తున్నాను. అంటే ఈ 1st July 2021 నుంచి 31st March 2022 వాడు ₹1 కూడా ఇంకా రీపేమెంట్ చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ 10 lakhsకే పడుతుందా? పడుతుంది. ఏం రేట్ అని చెప్పిన 9.5% SBI వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. SBI వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 lakhsకి మనం ఏం చేయాలి? 10 lakhs ఇంటూ 9.5% ఇంటూ జూలై నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి కదా మనం. అంటే 9 months అవుతుంది. అంటే 9/12 ఎంత చూడండి, 71,250. ఈ 71,250 రూపీస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ 71,250. కష్టం ఉందా ఏమన్నా ఈ పాయింట్? కష్టం ఏం లేదు. ఒకవేళ ఇదే లోన్ నేను ఇక్కడ 9.5% ఉంది కదా, నువ్వు SBIలో తీసుకుంటే 9.5% కలెక్ట్ చేస్తారు. కానీ నేను 2.5 ఇవ్వమని చెప్తున్నాను. ఇయర్లీ, నెల కాదు. అవి నెల మనం బయట పర్సనల్ తీసుకునేవి ఉంటాయి, బ్యాంకులలో కానీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఇయర్లీ వైజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? సో నేను నీకు ఎంత అడుగుతున్నామంటే ప్రదీప్, SBIలో నువ్వు కారు లోన్ తీసుకుంటే 9.5% కడతావు. నేను నీకు ఇస్తా అదే లోన్ ఎంత ఇవ్వట్లా? 2.5% ఇవ్వండి. అంటే నీకు ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇక్కడ? అంటే ఈ 9.5 వెళ్ళి 2.5 పోతే నీకు 7% బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా. ఆ బెనిఫిట్ నే మనం ఇక్కడ పరిక్విజిట్ అని అంటాం. ఆ బెనిఫిట్ ఏమంటాము? పరిక్విజిట్ అని అంటాం, రైట్? సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? 10 lakhs ఇంటూ 7% ఇంటూ 9/12 చేయాలి. 9 months కాదు. ఎంత అయింది? 70,000 9 months కి ఎంత అవుతుంది? 70,000 60,000 అనుకుంటే 45 and 53,667 52,500 exactly 52,500 రైట్ 52,500 అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంటే దీంట్లోకి వెళ్ళి కన్సెషన్ తీసేస్తాము, రిమైనింగ్ దానికి మనం లెక్క కడతాము, ఇక్కడ రాస్తాము. అప్పుడు ఏమన్నా రాస్తాము? లోన్ ఎట్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏం తీసుకోకపోతేనేమో ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ అని రాస్తాము, ఏమన్నా తీసుకుంటేనేమో లోన్ ఎట్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తాము. ఏ ప్రశాంత్ అర్థమవుతుందా బట్? రైట్. నెక్స్ట్ సపోజ్ చుట్టూ పెట్టా నువ్వేనా కే భవాని మీద ఏమంటారు? రైట్. కే భవాని
మా దగ్గర ఎంప్లాయీ, ఓకే, మా దగ్గర ఎంప్లాయీ వాళ్ళ పిల్లలకు స్కూల్లో చదివించడానికి ఇస్తుంది. మంచి కాన్వెంట్ స్కూల్లో వేద్దామని అనుకుంటారు. వేద్దామనుకుంటే లోన్ బయట బ్యాంకులలో కూడా ఇస్తారు, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇస్తారు కదా, రైట్. ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకుందామని అనుకున్నారు బయట. నాతో వచ్చి ఒకరోజు డిస్కస్ చేసింది, ఇట్లా మా పిల్లలకు ఒక పాపకి ఇట్లా ఇంటర్మీడియట్ వేయాలి, ఇంకా ఇట్లా డిగ్రీ వేయాలి, ఇట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఏం లేదు సార్, జర బయట బ్యాంకులలో, అరే ఇక్కడ పని చేసుకున్నా బయట ఎందుకు తీసుకుంటాం బట, ఏమండి భవానీ గారు అలా తీసుకుంటున్నాం, మేము ఉన్నాం కదండి ఇక్కడ మీ సేవ చేయడానికి, మీరు అంత సర్వీస్ ఇస్తున్నారు మాకు, మీ లైఫ్ అంతా మా దగ్గరనే సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు కదా. ఒక ఎంప్లాయీ జోక్ కాదు నేను చెప్పేది, ఇది ఫ్యాక్ట్. ఒక ఎంప్లాయీ 18, 20 years 25 yearsలో వాడు జాయిన్ అవుతాడు, కరెక్ట్గా జాయిన్ అయినాక 60 ఏళ్ళకు రిటైర్మెంట్ అయినాక వీడు స్క్రాప్ అని చెప్పి పంపిస్తారు, కరెక్ట్గా. అంటే మొత్తం లైఫ్ అంతా ఈయనే సాక్రిఫైస్ చేసినట్టే కదా. కాబట్టి బయట ఎందుకు తీసుకుంటావు, మేము ఇస్తాము. ఎట్లా, ఏం తీసుకోమట, మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి మేము ఇస్తాం. అమ్మ పిల్లలకు స్కూల్లో వేయడానికి కాలేజీలో వేయడానికి ఒక 6 lakhs అవసరం ఉన్నాయి, నేను తీసుకోండి, ఫ్రీగా కాదు, మీ శాలరీలో కటింగ్ పెట్టుకోండి, లేకపోతే మీ దగ్గర బల్క్ అమౌంట్ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు తెచ్చేయండి అని చెప్పి మేము ఒక విధంగా 6 lakhs ఇచ్చాం. ఏ భవాని వేసినాం కదా మీ పిల్లలు తీసుకపోయి వేశారు కదండి, రైట్. వేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎడ్యుకేషన్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ SBI 7% ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ లోన్కి SBI ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుంది, 7% ఛార్జ్ చేస్తుంది అని. ఆమె దగ్గర ₹1 కూడా తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే చదువుకోవడానికి కదా, వాళ్ళ పిల్లలు బాగుపడితే పొద్దుగాల మా కంపెనీ గురించి మంచి చెప్పుకుంటారు కదా. జోక్ కాదు కదా, ఇది ఫ్యాక్ట్స్. మేము ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నామని అనుకుంటే అందరూ ఉండకపోవచ్చు, కొందరు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. మేము ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే మా మమ్మీ ఫలానా కంపెనీలో జాబ్ చేసినందుకు, ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మాకు ఈ విధంగా హెల్ప్ చేసినందుకు మేము ఈ కాన్వెంట్ స్కూళ్ళలో వీటిలో చదువుకున్నాము. అందరూ మీలా ఉండరు కదా బేట, కొందరు మంచోళ్ళు కూడా ఉంటారు, కరెక్టే కాదు. కాబట్టి మా సంస్థ గుడ్ విల్ పెరుగుతుందా, పెరుగుతుంది. గుడ్ విల్తోనే మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, గుడ్ విల్ లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ రావు, రైట్. ఈ 6 lakhs ఇచ్చినాము, దీనికి 7%. ఆమె ఇప్పుడు తీసుకోలేదు, లేరు, 1 year బ్యాక్, 2 years బ్యాక్, 2021లో కాదని 21-22లో కాదు, 2021లో తీసుకోలేదు. అప్పటిదప్పుడు లేదు, ఇంకా కూడా ఆమె దగ్గర ₹1 తీసుకోలేదు మేము. మరి ఆ 6 lakhs అవుట్ స్టాండింగ్ అట్టనే ఉంది కదా, అర్థమైందా. నేను లోను ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే తీసుకోవాలని నేను చెప్పలేదు కదా, లోన్ 2 ఏళ్ల కింద కూడా తీసుకోవాలి ఉండొచ్చు, लोन यही साल में लेना बोल के नहीं बोल रहा मैं, लोन कभी भी ले सकते हैं। 2020-21 में दिए उनके बच्चों के लिए, राइट. आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी आल्सो. ఇక్కడ ముస్లిం పిల్లలు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు, అదే ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు 3 చెప్తాను, రైట్. 6 lakhsకి లెక్క కట్టాలి, ఏం కేవీ, రైట్. 6 lakhsకి 7% లెక్క కట్టాలి, ఎంత అయింది బేట, 42. అప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ 22,000 అని రాస్తాం, రైట్. ఎనీ డౌట్ హియర్, డౌట్ ఏం లేదు కదా, బాగుందా బేట కేవీ బొమ్మ, రైట్. ఒక ఫోటో తీసి పెట్టుకో, ఫైనల్ ఫోటో తీసి పెట్టుకో లేదా అదే పెళ్లి చూపులో పని చేస్తున్నా, రైట్. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ హియర్ ఎగ్జంప్షన్స్, సర్టన్ ఎగ్జంప్షన్స్, రైట్. ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సపోజ్ లోన్ granted for medical treatment of employee or employee family members. Understood point here? Loan given, loan provided to employee, okay na, for what purpose? Employee medical treatment or his family members treatment purpose, okay na. Which medical treatment means for diseases mentioned in rule 3A of Income Tax Act. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఉన్న రూల్స్ ని కూడా మనం ఫాలో కావాలి అని చెప్పారు, స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ కి సంబంధించి, ఓకేనా. స్పెసిఫైడ్
డిసీజెస్ కి సంబంధించి కనుక మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే, దీనికి సంబంధించి స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ కి సంబంధించిన మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి ఎంప్లాయర్ కనుక ఎంప్లాయీకి ఏమైనా లోన్ ఇచ్చినట్లయితే, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇచ్చినట్లయితే, లేదా లోన్ ఎట్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే నథింగ్ ఈస్ టాక్సబుల్, టోటల్లీ ఎక్సెప్ట్. ఎందుకంటే ముందే బాధల్లో ఉన్నాడు, వాడికి మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఏ దానికి సంబంధించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ? స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్. మా కంపెనీలో మిస్టర్ ఎక్స్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఓకేనా? కంపెనీలో మిస్టర్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీగా ఉన్నాడు, వాళ్ళ భార్య మిసెస్ ఎక్స్. మరి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఎవరు? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు తీసుకుంటామంటే బ్రదర్స్ కానీ, సిస్టర్స్ కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, ఆయన పైన డిపెండ్ అయ్యింది, చిల్డ్రన్స్ కానీ, స్పౌస్. ఓకేనా? ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని అంటారు. ఆయన పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్లస్ స్పౌస్, చిల్డ్రన్. మిస్టర్ ఎక్స్, ఓకేనా, మిసెస్ ఎక్స్ కి ఓకేనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. స్పెసిఫైడ్ డిసీజ్ అంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ కానీ, క్యాన్సర్ కానీ, టీబీ కానీ, ఎయిడ్స్ కానీ ఇట్లాంటి చాలా ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఉంది? రూల్ 3A లో లిస్ట్ ఉంది. ఓకేనా? రూల్ 3A లో స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ ఏంటి అనేటటువంటిది మొత్తం లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి కనుక ట్రీట్మెంట్ కి డబ్బులు ఇస్తే ఎవరు? ఎంప్లాయర్ లోన్ రూపంలో, నేను ఫ్రీగా చెప్పట్లేదు, లోన్ రూపంలో ఇస్తే. మిస్టర్ ఎక్స్ ఉన్నాడు, అతని భార్య మిస్సెస్ ఎక్స్ కి హార్ట్ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి డబ్బులు అయినాయి. దానికి సంబంధించి ఒక 10 lakh రూపీస్ అయింది. 10 lakhs లోన్ ఇచ్చేది. ఫ్రీగా చెప్పట్లేదు, లోన్ ఇచ్చేది. ఈ 10 lakhs రూపీస్ కి సంబంధించి ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు, వదిలిపెట్టేసేయాలి. అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ? ఎప్పుడు లోన్ గ్రాంటెడ్, లోన్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎంప్లాయీ for him, for spouse, for children, for family members, medical treatment purpose. Which medical treatment? Specified diseases mentioned in rule 3A. ఏదో లైట్ గా జ్వరం వచ్చింది, ఓకేనా, తీసుకుపోయి దవాఖానకు చూపించిండు, దానికి డబ్బులు అయినాయి, అందుకే డబ్బులు ఇచ్చేది లోన్. దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ ఏముంటాయో అవి రూల్ 3A లోని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో చెప్పారు. అందులో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ కి ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇస్తే నథింగ్ ఈస్ టాక్సబుల్. రైట్? దిస్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ నంబర్ 2. ఎక్సెప్షన్ నంబర్ 2 అంటే పర్సనల్ లోన్. ఏం లోన్? పర్సనల్ లోన్ ఏంటికన్నా వాడించవచ్చు. పర్సనల్ లోన్ ఎందుకన్నా వాడించవచ్చు. ఇన్ ఏ ఇయర్ 20,000 rupees అగ్రిగేట్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఎంత బట? 20,000 rupees అగ్రిగేట్ ఇన్ ఏ ఇయర్ is not chargeable to tax. 20,000 aggregate in a year is not chargeable to tax. ఎంత లోన్? 20,000 దాకా సంవత్సరంలో సగటున తీసుకున్నప్పుడల్లా 20,000 కాదు. ఓకే? సపోజ్ భవానీ మా దగ్గర ఎంప్లాయీ అని అనుకుంటాం. ఎస్, భవానీ మా దగ్గర సంస్థలో ఎంప్లాయీగా ఉన్నది. దసరా పండుగ వచ్చింది, బట్టలకు పైసలు తక్కువ పడ్డాయని ఒక 10,000 అడిగింది. ఎస్, పైసలు తక్కువ పడితే పని చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ దగ్గర తీసుకుంటాం కానీ పక్కన దగ్గర ఎందుకు అడుగుతుంది చెప్పు? కరెక్టా? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ దగ్గర ఉన్నంత సత్తా పక్కన దగ్గర ఉంటుందా మనకి? ఉండదు కదా. అందుకని చెప్పి దసరా వచ్చింది, రైట్? పిల్లల బట్టలకు, ఆమె బట్టలకు పైసలు కావాలని 10,000 లోన్ తీసుకున్నది. లోన్, నేను సాలరీ అడ్వాన్స్ అని చెప్పట్లేదు, లోన్ తీసుకున్నాను. 10,000 తీసుకున్నాను, రైట్? తీసుకోపో, ఇచ్చేసిన. దసరా అయిపోయింది, దీపావళి వచ్చింది. దీపావళి రాగానే సార్ నేను పత్తలాట నంబర్ 1 ఆడతా సార్, నాకు ఒక్కొక్క 5,000 ఇవ్వండి లోన్. కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, మాకు ఏదో లాంగ్వేజ్ వస్తుంది, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ పెట్టండి, దీపావళికి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్కి పత్తలు ఆడకు 5,000 లోన్ తీసుకున్నారు. ఓకేనా? ఇయర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మొత్తం ఎంత అయినాయి డబ్బులు? ఎగ్జామ్షన్ ట్యాక్స్
ఎగ్జంప్షన్ 20,000 రూపాయల దాకా ఎగ్జంప్షన్, 20,000 రూపాయల దాకా ఎగ్జంప్షన్. ఆమె తీసుకున్న లోన్ ఎంతున్నది ఇయర్ మొత్తంలో? ఓన్లీ 15,000. ట్యాక్స్ పడుతుందా? ఏంటి కన్నా తీసుకోవచ్చు అనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఇక్కడ నేను పద్దలాట అని చెప్పాను, అంతేగాని ఓకేనా ఎందుకన్నా తీసుకోవచ్చు పర్సనల్, రైట్? 15,000. సంక్రాంతి పండుగ వచ్చింది, నేను కైట్స్ ఎగిరేస్తా, లేకపోతే మా దగ్గర కోళ్ల పందాలు చాలా బాగా నడుస్తాయి, ఆ కోళ్ల పందాల్లో బెట్టింగ్ పెడతా, నేను ఎప్పుడు పెట్టినా పైసలు పోలే 10 లక్షలు వచ్చినాయి. ముగ్గురు కొంటారా? పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తావా? పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళే పైసలు ఇస్తారు, రైట్? సరే, కోడి పందాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని అనుకున్నాను, అందుకని చెప్పి ఒక 10,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నాను నా దగ్గర. ఎంత తీసుకున్నా బట్ 10,000. ఇప్పుడు లోన్ అమౌంట్ మొత్తం ఎంత అయింది? 25,000. ఇప్పుడు 5,000 అమౌంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుందా, 25,000 కి పడుతుందా అనేది నేను చెప్పే పాయింట్. అర్థమైన పాయింట్. సంవత్సరంలో సగటున 20,000 దాకా లోన్ తీసుకుంటే నథింగ్ ఇస్ టాక్సబుల్. ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం 15,000 నాట్ టాక్సబుల్. సంక్రాంతి వచ్చింది మళ్ళీ అదే ఇయర్, నేను ఇయర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. సంక్రాంతి పండుగకి కోడి పందాల్లో డబ్బులు పెట్టడానికి 10,000 లోన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆమె లోన్ ఎంత అయింది మొత్తం? అగ్రీడ్ 25,000. ఇప్పుడు 5,000కి మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, 25,000కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. 25,000కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, నాట్ ఫర్ 5,000. 20,000 దాకా ఎగ్జామ్షన్, 20,000 దాటింది అంటే ఫుల్ అమౌంట్కి ట్యాక్స్ పడుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ లెక్క. మరి ఇక్కడ ఈ 25,000 రూపీస్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఆమె సంక్రాంతి వచ్చిందని చెప్పి జనవరి 1కి లోన్ తీసుకున్నారు. జనవరి 1కి ఆమె యొక్క లోన్ అమౌంట్ అనేది 20,000 ఎక్సీడ్ అయింది. జనవరిలోనే తీసుకున్నారు కదా, లోన్ అమౌంట్ ఎప్పుడు ఎక్సీడ్ అయింది? 20,000కి జనవరి 1కి తీసుకున్నారు. అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఈ 3 నెలలకి మనం లెక్క పెట్టాలి. ఆమె రీపేమెంట్ ఏం చేయలేదు ఇంకా, అంటే 25,000 ఇంటూ, ఓకేనా? దీనికి ఎస్బీఐ వారి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 15% ఉందని అనుకున్నాను. జనరల్గా పర్సనల్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హౌసింగ్ లోన్కి, ఎడ్యుకేషన్ లోన్లకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, మోటార్ కార్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం లగ్జరీని కోరుకుంటున్నాం కదా. ఎడ్యుకేషన్ అనేది నీడ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. హౌసింగ్ అనేది కూడా జర నీడ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. కార్ అంటే లగ్జరీ, రేట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ పర్సనల్ లోన్ అంటే ఇగో తెలుసు, నేను భవాని పర్సనల్ లోన్ ఏంటి తీసుకుంటాం తెలుసు కదా, టైం పాస్ ఖర్చులు ఏంటి కదా ఏమన్నా ఉండొచ్చు పర్సనల్ లోన్స్, వాటికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నేను జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నా ఏ దానికైనా, రైట్? 15% ఇంటూ 3.1. సో 15% అంటే 3,750, ఏదైతే 3 months అంటే 9,000 అంటే 937.5, రైట్? అప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ 937.5. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఆర్ లోన్ at concessional rate of interest. Any doubts? Understood clearly? Pakka? Shall I proceed next provision? Right? Next. Yes, we shall discuss later after the class. Right? Right, okay, next provision. Use of movable asset. Next provision is use of movable asset. Movable asset అంటే కదిలించడానికి వీలైన ఆస్తుల ఉపయోగం. So, immobile property, residential accommodation already we explained. Mobile means computers, laptops, furniture, okay, like that, washing machines,
ఎయిర్ కండిషనర్స్, ఫ్రిడ్జ్ ఉంటాయి కదా, సోఫాస్, స్మార్ట్ టీవీస్, మైక్రో ఓవెన్స్, ఇట్లాంటి మనకి ఇంట్లో ఏమైనా వాడుకోవడానికి ఇస్తే, కార్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మూవబుల్ అసెట్, but car provision is separately is there. So in this situation, should not consider here motor car. Car also మూవబుల్ అసెట్, కానీ కార్ అనేటటువంటిది సపరేట్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, తర్వాత చదువుకుంటాం. అలాగే 2 వీలర్ అయినా సరే అది సపరేట్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, అది కూడా మూవబులే, తర్వాత చదువుతాం. ఇక్కడ మూవబుల్ అసెట్ అంటే ఈ మోటార్ కారు, ఈ 2 వీలర్ కాకుండా మిగిలినటువంటి మూవబుల్ అసెట్స్ ఏమైనా ఇస్తే టాక్సబులా, ఎగ్జెంప్టెడ్ అనేది మనకు పాయింట్. ఓకేనా మేడం? సపోజ్ ఎనీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్స్, ఓకేనా, ప్రొవైడెడ్ టు ఎంప్లాయీస్, laptops, computers provided to employees for the purpose of utilization. In that situation, nothing is taxable. ఎంప్లాయర్ కనుక ఎంప్లాయీకి ఏమి ఇచ్చిండు? ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాడు లేదా కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు సంబంధించి? వాడుకోవడానికి ఇచ్చాడు. ట్యాక్స్ పడుతుందా? ఏమైనా ట్యాక్స్. ల్యాప్టాప్ మనకి ఇచ్చిందంటే మన మీద ప్రేమతో కాదు, ఇంటికి పోయి కూడా అదే పని చేయరా అని అర్థమాట. కరెక్ట్గా అది కొన్ని ఈ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో పనిచేస్తుంటారు. జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్, లెదర్ బ్యాగ్ అన్ని ఇచ్చి పంపిస్తారు. వాడు ఎంప్లాయీ మస్తు ఫీల్ అవుతాడు, మా సంస్థలు ఎంత మంచి ఇచ్చిండు, మంచి యాపిల్ కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిండు, మంచి లెదర్ బ్యాగ్ ఇచ్చిండు దానికి అని వాడనుకుంటాడు. కానీ పొద్దునాగా చేసింది కాబట్టి ఇంటికి కూడా మళ్ళీ అదే పని చేయమంటాడు. అర్థమైన పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ మనకి ఇచ్చినట్లయితే దానికి ట్యాక్స్ పడుతుందా పడదు? ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మనకు అసెట్స్ కనుక యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇస్తే ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఎలా ట్యాక్స్ పడుతుంది అంటే మీకు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఫర్నిచర్ అనే ఒక పాయింట్ చెప్పారు, గుర్తుందా? రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఫర్నిచర్ అని చెప్పారు. ఫర్నిచర్ అంటే ఏ విధంగా అంటే మనం అక్కడ ఎంప్లాయర్ ఓన్ అండ్ హైర్. ఎంప్లాయర్ ఓన్ అసెట్, విచ్ అసెట్? మూవబుల్, అండ్ మూవబుల్ అసెట్ hired by ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్ దగ్గర మూవబుల్ అసెట్ అనేటటువంటిది ఓన్గా ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయర్ దగ్గర మూవబుల్ అసెట్ అనేటటువంటిది లేదు, కానీ ఆయన రెంట్ పైన తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజన్. ఏం చేయాలి? 10% ఆన్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. From that you deduct amount recovered from employee. Balance is taxable. అక్కడ కూడా ఇలాగే ఉంది కదా, 10% ఆన్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ హైర్ అయితేనేమో హైర్ చార్జెస్ paid are payable by employer. From that, if any amount recovered from employee, balance is taxable. చూడండి మేడం, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఓన్ అసెట్ ఉంది, మూవబుల్ అసెట్ అంటే ఎంప్లాయర్ యొక్క సొంత ఆస్తి మనకు వాడుకోవడానికి ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఖరీదు ధరలో 10% తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? ఖరీదు ధరలో 10% తీసుకోవాలి. అందులో నుంచి ఉద్యోగి నుంచి ఏమైనా వసూలు చేస్తే తీసేయాలి, మిగిలిన దానికి ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఒకవేళ యజమాని దగ్గర మూవబుల్ అసెట్ అనేటటువంటిది ఓన్గా లేదు, ఆయన రెంట్ పైన తెచ్చి మనకు ఫ్రీగా వాడుకోవడానికి ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయీ కట్టినటువంటి అదే ఛార్జీలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉద్యోగి నుంచి ఏమైనా వసూలు చేస్తే తీసేయాలి, మిగిలిన దానికే ట్యాక్స్ పడుతుంది.
సేమ్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ ప్రొవిజన్ ఇది మాక్సిమం సేమ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ కానీ అలాగే కంప్యూటర్ కానీ ఇస్తే ట్యాక్స్ పడుతుందా? పడదు. ఒకవేళ మోటార్ కార్ కానీ టూ వీలర్ కానీ ఇస్తే అది సపరేట్ ప్రొవిజన్, తర్వాత చదువుకుంటామని చెప్పారు. సో ఇంతే యూజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్. రైట్ శిరీష. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఇస్ సేల్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్. With nominal price. Okay, in the previous provision I explained use of movable asset. యూజ్ అంటే మనకు వాడుకోవడానికి మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఓకేనా, మొత్తం మనకి ఇవ్వలేదు, అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, వాడుకోమని చెప్పి ఇచ్చాడు. దాన్ని యూజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్ అని అంటారు. సేల్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్ అంటే మనకు అమ్ముతున్నాడు అంటే మనం పైసలు ఇస్తున్నాం. కానీ ఎలా అమ్ముతున్నాడు? నామినల్ రేట్కు అమ్ముతున్నాడు, నామినల్ ప్రైస్. అంటే మనం అదే అసెట్ ను పోయి బయట కొంటే ఎక్కువ రేట్ పెట్టి కొంటుంది, ఎంప్లాయర్ మనకు తక్కువ రేట్ ఇస్తున్నాడు. అర్థమైన పాయింట్, ఎంప్లాయర్ మనకి తక్కువ రేట్ ఇస్తున్నాడు. దానిని ఏమంటామంటే నామినల్ ప్రైస్ అని అంటాం. అర్థమైన పాయింట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? మూవబుల్ అసెట్ ని సేల్ చేస్తున్నాడు. దేన్ని? మూవబుల్ అసెట్ ని సేల్ చేస్తున్నాడు. అంటే కదిలించడానికి వీలైన ఆస్తి నామమాత్రపు ధరకు అమ్మకము అని అంటాం తెలుగు. కదిలించడానికి వీలైన ఆస్తి నామమాత్రపు ధరకు అమ్మకం. అంటే ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మూవబుల్ అసెట్ ని ఎంప్లాయీకి నామినల్ ప్రైస్ కి అమ్మితే ఎలా పర్క్విజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఓకేనా, పర్క్విజిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్. మరి ఇక్కడ ఏ అసెట్ అమ్మితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్, రైట్? సో హియర్ అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. రైట్, ఎస్, తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఏం సేల్ చేస్తాడు బేట? మూవబుల్ అసెట్ ని సేల్ చేస్తాడు. మూవబుల్ అసెట్ ని సేల్ చేసినప్పుడు అంటే నామినల్ ప్రైస్ కి సేల్ చేస్తాడు. మూవబుల్ అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. తర్వాత మాట్లాడు, ఓకేనా, రైట్? 3 categories. One is electronic item. Another one is motor car. Third one is other movable assets. Assets are classified into 3 categories. Which assets? Movable assets are classified into 3 categories. One is electronic items, second one is motor car, third one is other movable assets. Electronic వస్తువులు, మోటార్ కారు, ఇతర కదిలించడానికి వీలైన ఆస్తులు అని అంటారు. ఇవి 3 రకాలు, రైట్? సో ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ అని వేటిని అంటారు? ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ అని వేటిని అంటారు? ఫ్రిడ్జ్, ఓకేనా, ఫ్రిడ్జ్, కంప్యూటర్, వాషింగ్ మిషన్, మైక్రో ఓవెన్, డిష్ వాషర్, మైక్రో ఓవెన్, గ్యాస్ కుక్కర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్, ఓకేనా, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్, రైస్ కుక్కర్, వాషింగ్ మిషన్ చెప్పిన, ప్రెస్ ఐరన్ బాక్స్, ఓకేనా, ఇట్లాంటివన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కావాలి, రైట్? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది లిసన్ కేర్ఫుల్. నేను ఏ వర్డ్స్ క్లియర్గా వాడుతున్నానో క్లియర్గా చూడండి. వాషింగ్ మిషన్, ఓకేనా, టీవీ, ఓకేనా, డిష్ వాషర్, మైక్రో ఓవెన్, ఎయిర్ కండిషనర్, ఓకేనా, అలాగే వాక్యూమ్ క్లీనర్,
గీజర్, రైట్? ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్సా కాదా? ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కావు. ఇది చెప్పిండు. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ white goods, these are called white goods. వీటిని ఏమంటారు? White goods are not treated as a electronic items. They are included in other movable assets. Listen carefully. ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో వస్తాయన్నమాట? అదర్ మూవబుల్. ఇప్పుడు నాకు నేను చెప్పినవి ఎక్కడ వస్తాయి? అదర్ మూవబుల్ అసెట్ లో వస్తాయి. మరి ఈడ ఏమొస్తాయి సార్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అంటే? ఎవరికన్నా పోయి వాషింగ్ మిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ కాదని నాకు పిచ్చోడు అంటారు, టీవీని ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ కాదని పిచ్చోడు అంటారు. మరి మీరేమో ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ కాదంటున్నారు. మరి ఇక్కడ మాత్రమే నేను చెప్పేది, బయట పోయినప్పుడు దేనికి ఏమన్నాలో అదే అన్నాను, సిచ్యుయేషన్ బట్టి, రైట్? ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అంటే కంప్యూటర్లు, డిజిటల్ డైరీలు, ప్రింటర్లు, సాఫ్ట్వేర్లు, ల్యాప్టాప్లు ఇట్లాంటి వాటిని మాత్రమే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అని అనాలి. ఓకేనా మేడం? ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? కంప్యూటర్స్ కానీ, డిజిటల్ డైరీలు కానీ, ప్రింటర్లు కానీ, సాఫ్ట్వేర్లు కానీ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి వాటిని మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అనాలి. ఇక మోటార్ కార్ అంటే మనకు తెలిసిందే. సో అదర్ మూవబుల్ అసెట్స్ లో ఫర్నిచర్ ఇంకా మిగిలింది ఏమన్నా రావచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు మనము ప్రొవిజన్ ని, పర్క్విజిట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే ఆస్తి యొక్క ఖరీదు ధర తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలండి? ఖరీదు ధర తీసుకోవాలి. First you write down cost of the asset. From that you have to deduct depreciation. ఏం తీసేయాలి? డిప్రిసియేషన్ తీసేయాలి. Depreciation is also you deduct only for completed year. Only for completed year. తరుగుదలను తీసివేయాలి. ఏం తీసేయాలి? తరుగుదల. పూర్తి అయిన సంవత్సరానికి మాత్రమే. పూర్తి అయిన సంవత్సరం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఇయర్? కంప్లీట్ ఇయర్ మీన్స్ నాట్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్, నాట్ జనవరి టు డిసెంబర్ ఇయర్. What is the meaning of complete year? Means here from the date of purchase to date of purchase. మనం ఆస్తిని ఏప్రిల్ 1 నాడు, జనవరి 1 నాడు కొనం కదా. మనకి ఎన్నడు కొనాలనిపిస్తే, ఎన్నడు అవసరం ఉంటే అన్నడు కొంటాం. అర్థమైన పాయింట్. అయితే మనం ఏ డేట్ రోజు అయితే కొంటామో ఆ డేట్ నుంచి మళ్ళీ ఆ డేట్ దాకా వాడితేనే ఫుల్ ఇయర్ అని అంటాం. అర్థమైన పాయింట్. మనం ఏ డేట్ రోజు అయితే కొన్నామో ఆ డేట్ నుంచి మళ్ళీ ఆ డేట్ వస్తేనే, అప్పటిదాకా వాడితేనే ఫుల్ ఇయర్ అని అంటాం. అలా ఫుల్ ఇయర్ ఉంటేనే డిప్రిసియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇస్ గివెన్, దట్ ఫర్ దట్ ఫ్రాక్షన్ షుడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిప్రిసియేషన్. అంటే 11 నెలల 29 రోజులు వాడాం ఆస్తి. డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా? ఆ ఇయర్ కి చేయి. ఫుల్గా వాడాము. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఎప్పుడు కొన్నామంటే 15th, ఓకేనా, జూన్ 2019 రోజు కొన్నాం. ఎప్పుడు కొన్నాము? 15th జూన్ 2019 రోజు కొన్నాము. ఫుల్ ఇయర్ ఎప్పుడైతుంది? అది 14th జూన్ 2020 దాకా వాడితేనే ఫుల్ ఇయర్ అవుతుంది. పాయింట్. 14th జూన్ 2020 దాకా వాడితేనే ఫుల్ ఇయర్ అవుతుంది. అలా వాడితేనే మనం డిప్రిసియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్? డిప్రిసియేషన్ అనేది తీసేయాలి. ఓకేనా? ఫుల్ ఇయర్ ఉంటేనే తీసేయాలి. మరి ఏ విధంగా తీసేయాలి? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ 50% అండర్ రిటెన్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ లో 9 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? కానీ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎక్కడైనా సరే మాక్సిమం కేసెస్ లో నేను చెప్పేది రిటెన్ డౌన్ వాల్యూ వాడుతున్నాం. అక్కడక్కడ యాక్చువల్ కాస్ట్ కూడా వాడుతాం. రైట్? ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏం వాడాలి? రిటెన్ డౌన్ వాల్యూను వాడాలి. ఎంత పర్సెంటేజ్? 50% డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ మోటార్ కార్ ఉందనుకోండి, 20% రిటెన్ డౌన్ వాల్యూ ప్రకారం డిప్రిసియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదర్ మూవబుల్ అసెట్ ఉన్నాయనుకోండి, 10% ఆన్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్.
చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కి ఎంత కట్టాలి? ఏ పద్ధతిది? తగ్గుచున్న నిల్వల పద్ధతి అంటాం తెలుగులో. 20% తగ్గుచున్న నిల్వల పద్ధతి. 10% ఖరీదు ధరపై అన్న స్థిర వాయిదాల పద్ధతి అన్న ఒకటి అని అంటాం. ఖరీదు ధర అన్న అది ఒకటే, రైట్? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కి ఏం రేట్ ఉన్నది? 50%. మోటార్ కార్ కి 20%. యాక్చువల్ కాస్ట్ దేనికి? అదర్ గ్లోబల్ అసెట్స్ కి తీసుకుంటాం. ఎన్ని ఫుల్ ఇయర్స్ వాడితే అన్ని ఫుల్ ఇయర్స్ కి డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎంప్లాయర్ ఉన్నాడు ఒక కంప్యూటర్, ఓకేనా, ఎప్పుడు ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నాడు, అది ఎంప్లాయీకి ఇప్పుడు నామినల్ ప్రైస్ కంప్యూషన్. లేదా మోటార్ కార్ ఉన్నాడు ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీకి నామినల్ ప్రైస్కి ఇచ్చేది. ఆ ఫుల్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ కి మనం డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తే వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బుక్ వాల్యూ అని అంటాం. అంటే పుస్తకపు విలువ అని అంటాం. ఏమంటాము? పుస్తకపు విలువ. ఇందులో నుంచి నామినల్ ప్రైస్ కి అమ్ముతున్నామంటే ఎంతో కొంత డబ్బు కలెక్ట్ చేసినట్లనా కాదా? ఎంప్లాయీ నుంచి ఫ్రీగా ఇస్తలేదు కదా, రైట్? ఇందులో నుంచి ఏం తీసేయాలి అంటే సేల్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, అంటే ఉద్యోగి నుండి స్వీకరించిన అమ్మకపు ప్రతిఫలము తీసివేయాలి. వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పరిక్విజిట్ అని అంటాం, అంటే ట్యాక్సబుల్ అని అంటాం. ఇలా లెక్క పెట్టాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? యాక్చువల్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి, ఫుల్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ కి డిప్రిసియేషన్ తీసేయాలి, ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ కి, ఓకేనా? వచ్చిన దాన్ని బుక్ వాల్యూ అంటాం, అందులో నుంచి సేల్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ తీసేయాలి, రిమైనింగ్ ని ట్యాక్సబుల్ అని, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనండి, ఒక మోటార్ కార్, రైట్? ఇది మోటార్ కార్ ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఉన్నది, రైట్? ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ మోటార్ కార్ అనేటటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఒక 25 lakh rupees కి పర్చేజ్ చేసింది. 25 lakh rupees కి పర్చేజ్ చేసింది మోటార్ కార్. ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసిందంటే ఆయన, రైట్, 2019 లో కొనడాలనుకున్నాం. 2019 లో ఎప్పుడు కొన్నాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ 15th September 2019 నాడు కొన్నాడు. ఎప్పుడు కొన్నాడు కూడా? 15th September 2019 నాడు కొన్నాడు. ఈ మోటార్ కార్ని మా సంస్థలో ఉద్యోగి అయినటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డికి అమ్ముతుంది. ఎవరికి? ప్రభాకర్ రెడ్డికి ఇచ్చింది. ఎంతకి ఇచ్చినామంటే నామినల్ ప్రైస్ కి ఇచ్చాం. ఓకేనా మేడం? నామినల్ ప్రైస్ కి ఇచ్చినాం. నామినల్ ప్రైస్ అంటే జస్ట్ ఒక 3 lakhs కి ఇచ్చేసినాం, అమ్మినాం, రైట్? రూపీస్ 3 lakhs అమ్మినాం. ఒక డేట్ ఉంటుంది కదా దానికి కూడా. ఏ డేట్ రోజు అమ్మిందంటే ఆయన నేను December 22nd 2021 రోజు అమ్మినాం. అంటే 3 days ఏమి ఉన్నాయి కదా, రైట్? ఎప్పుడు కొన్నాం అక్కడ మనం? సెప్టెంబర్లో కొన్నాం. 15th September 2019 నాడు ఎంప్లాయర్ కొన్నటువంటి మోటార్ కార్ని December 22nd 2021 నాడు ప్రభాకర్ రెడ్డి అనే మా ఎంప్లాయీకి 3 lakhs కి ఇచ్చేసాం. ఏం రెడీ సార్? 3 lakhs కి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మనం పరిక్విజిట్ లెక్క పెట్టాలి. ఇది సేల్ చేసినా లేదా సేల్ చేసినా ఏ రేటు? నామినల్ రేట్, రైట్? మరి ఆ పరిక్విజిట్ డిఫరెన్స్ ఎలా లెక్క కడతాము అంటే ఈ బేసిస్ లో లెక్క కడతాము. ఇది మోటార్ కార్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ కార్.
Actual cost of car on which date? 15th September 2019. 15th September 2019 రోజు ఎంత పెట్టి కొన్నాడు? 25 lakhs పెట్టి కొన్నాడు. ఇందులో నుంచి మనం ఏం తీసేయాలి? డిప్రిసియేషన్ తీసేయాలి. ఏం తీసేయాలి? డిప్రిసియేషన్ ని తీసేయాలి. ఫుల్ ఇయర్ కి డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫుల్ ఇయర్? పర్చేస్ డేట్ టు పర్చేస్ డేట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ ఇయర్. అంటే 15th September 2019 నుంచి 14th September 2020 దాకా ఫుల్ ఇయర్. అర్థమైందా పాయింట్? 15th September 2019 టు ఓకేనా 14th September 2020 దాకా ఇది ఫుల్ ఇయర్ అవుతుందా కాదా? ఎస్. ఎంత పర్సెంటేజ్ లెక్క పెట్టాలి దీనికి? 20%. ఇది చట్టంలో చెప్పిన రేట్లు మనం ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? 20% అంటే 5 lakhs అవుతుంది కదా. ఎంత? 5 lakh rupees అవుతుంది. ఈ 5 lakh rupees తీసేస్తే మనకు 20 lakhs వచ్చింది. ఇది ఏ డేట్ రోజు ఉన్నటువంటిది? 15th September 2020 రోజు ఉన్న బుక్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ని తీయాలి. ఫుల్ ఇయర్ అయితేనే అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ 15th September 2020 నుంచి ఓకేనా 14th September 2021 దాకా 1 ఇయర్ అయిపోయింది కదా. 14th September కంటే ముందా నిన్న ఏమన్నా తర్వాత డిసెంబర్లో అంటే 14th September నుంచి ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఉన్నదా లేదా? ఉన్నది. అంటే ఫుల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది కదా. సో ఫుల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 20% కట్టాలి. 25 lakhs పైన కడతామా 20 పైన? 20 lakhs because it is a written down value. Actual cost అంటేనేమో ప్రతి సంవత్సరం 25 lakhs పైన కడతాం. written down value అంటే డిప్రిసియేషన్ తీసేసిన దానిపైన లెక్క కడతాం. దేని మీద? డిప్రిసియేషన్ తీసేసిన దానిపైన లెక్క కడతాం. అంటే ఇక్కడ 4 lakhs వస్తుంది. 20 lakhs కి 20% అంటే 4 lakhs తీసేస్తే 16 lakhs వస్తుంది. రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది బుక్ వాల్యూ ఎప్పుడైతుంది? 15th September 2020 లెస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ పోతాం కొద్దిసేపు. 15th September 2021 నుంచి ఓకేనా 14th September 2022 దాకా 1 ఇయర్ అవుతుంది. కానీ లేదు కదా. 22nd December నాడు అమ్మేసినాం అంటే ఫుల్ ఇయర్ కాదు కదా. ఫుల్ ఇయర్ కాకపోతే ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ దాకా డిప్రిసియేషన్ కట్టమా? కట్టము. ఫుల్ ఇయర్ అయితేనే డిప్రిసియేషన్ కట్టాలి. కాబట్టి ఇంకా డిప్రిసియేషన్ లెక్క కట్టము. ఇప్పుడు సేల్ కన్సిడరేషన్ ని తీసేయాలి. ఏది తీసేయాలి? సేల్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్. సో సేల్ కన్సిడరేషన్ తీసేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ అమ్మకపు ప్రతిఫలము ఎంత? 3 లక్షలకు అమ్మినప్పుడు. అంటే ఈ మోటార్ కార్ నేను బయట మార్కెట్లో అమ్ముకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ నాకు 16 lakhs వస్తాయి. జస్ట్ ఒక 2 years బ్యాక్ కాదు. కానీ నేను మా దగ్గర పనిచేస్తున్న ఉద్దేశంతో మా ప్రభాకర్ రెడ్డికి జస్ట్ నామినల్ ప్రైస్ 3 lakhs ఇచ్చేసిన. అంటే ఆయన ఇక్కడ 13 lakhs బెనిఫిట్ అయినట్లనా కాదా? ఇది టాక్సబుల్ అమౌంట్. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం సాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇది సాలరీ స్టేట్మెంట్. ఈ సాలరీ స్టేట్మెంట్ లో ఏమని రాస్తామంటే సేల్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్ విత్ నామినల్ ప్రైస్ 13 lakh rupees అని తీసుకుంటాం. అర్థమైందా పాయింట్? ఇక్కడ ఇది సేల్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్ విత్ నామినల్ ప్రైస్. ప్రతి పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు 100% కాన్సన్ట్రేషన్ తో విని 1కి 10 సార్లు చదివితేనే గుర్తుంటుంది, లేకపోతే గుర్తుంటుంది. చెప్పేటప్పుడు పక్కులతో నవ్వుకుంటా టైం పాస్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే తర్వాత నెత్తి కొట్టుకున్నా కూడా రావు. అర్థమైందా పాయింట్? లిసన్ కేర్ఫుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. రైట్? ఈ టైప్ లో మనం చేస్తాం. రైట్? నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అదర్ మూవబుల్ అసెట్ కి వెళ్దాం. అదర్ మూవబుల్ అసెట్ ఏ టైంలో లెక్క కట్టాము? యాక్చువల్ కాస్ట్ పైన లెక్క కట్టాము. దేని మీద? యాక్చువల్ కాస్ట్ పైన లెక్క కట్టాము. శిరీష మా దగ్గర ఎంప్లాయీ అని అనుకున్నాం. ఓకేనా? మా సంస్థలో ఒక పెద్ద ల్యాప్టాప్ కాదు, ఒక ప్లాస్మా టీవీ ఉన్నది మంచిది. ఓకేనా?
ప్లాస్మా టీవీ. అది ఎప్పుడు కొన్నామంటే 2018 2nd సెప్టెంబర్ నాడు కొన్నాం. ఎప్పుడు కొన్నాము? 2018 2nd సెప్టెంబర్ నాడు కొన్నాం. దాన్ని శిరీషకు ఎంత కమ్మినామంటే స్మార్ట్ టీవీ, స్మార్ట్ కాదు స్మార్ట్ టీవీ, స్మార్ట్ టీవీ స్మార్ట్ ఉంది కదా అది, స్మార్ట్ ఉంది రైట్. ఇది సరే ఒక 3 lakhs పెట్టి కొన్నా అని అనుకుందాం. 85 inches పెద్ద టీవీ, స్మార్ట్ టీవీ 3 lakhs పెట్టి మేము జస్ట్ మా ఆఫీస్లో పెట్టడానికి కొనుక్కున్న బిజినెస్. అది మా శిరీషకి జస్ట్ ఒక 40,000కి ఇచ్చేసాం. 40,000 ఇచ్చేసాం. ఇది అదర్ మూవబుల్ అసలు. డిప్రిసియేషన్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ పైన లెక్క కడతాం రైట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే డీల్. ఇక్కడ ఏ డేట్ రోజు? 2nd సెప్టెంబర్ 2018 రోజు. ఎంత పెట్టుకున్నాం? 3 lakhs రైట్. అయితే ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఏ బేసిస్ లో? 10% యాక్చువల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద లెక్క కడతామా? డిప్రిసియేషన్ తీసేసినాక లెక్క కడతామా? ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద లెక్క కడతాం. యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 3 lakhs పైన లెక్క కడతాం. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ అంటే డిప్రిసియేషన్ తీసినాక వచ్చిన దాని మీద లెక్క కట్టేది రిటర్న్ డౌన్. యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ రేట్ ప్రకారం లెక్క కడతాం, సారీ సేమ్ అమౌంట్ పైన లెక్క కడతాం. సో 3 lakh rupees ఉంది. మరి ఎన్ని ఇయర్స్ వాడినామో లెక్క కట్టుకుంటే డైరెక్ట్ డిప్రిసియేషన్ లెక్క కట్టొచ్చు కదా. చూడండి 2nd సెప్టెంబర్ నుంచి అంటే 2018 నుంచి 1st సెప్టెంబర్ 2019 దాకా 1 year అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ 2nd సెప్టెంబర్ 2019 నుంచి 1st సెప్టెంబర్ 2020 దాకా ఇగో 2nd year కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 2nd సెప్టెంబర్ 2020 నుంచి 1st సెప్టెంబర్ 2021 దాకా 3rd year అయింది. ఆమెకి ఎప్పుడు అమ్మినాము? డేట్ చెప్పలేదు కదా ఇక్కడ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమెకి ఎప్పుడు అమ్మినాం అంటే 22nd జనవరి 2022 నాడు అమ్మినాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 21-22 కదా మన ప్రీవియస్ ఇయర్ రైట్. ఎప్పుడు అమ్మినా? 22nd జనవరి 2020. అంటే ఇక్కడ 2nd సెప్టెంబర్ 2021 నుంచి మళ్ళీ 1st సెప్టెంబర్ 2022 దాకా వాడితేనే ఫుల్ ఇయర్ అని అంటాం. మరి ముందే అమ్మేసిన కదా జనవరిలోనే. అంటే ఈ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తామా? అంటే 3 years కి ఏమన్నా డిప్రిసియేషన్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. అంటే 3 years కి కూడా సేమ్ వాల్యూ పైన లెక్క కట్టాం కాబట్టి ఒకటేసారి చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాము? 3 lakhs into 10% into 3 చేస్తే 90,000 వస్తుంది. తీసేస్తే 2,10,000 అవుతుంది. ఇందులో నుంచి సేల్ కన్సిడరేషన్ తీసేయాలి. సేల్ కన్సిడరేషన్ 40,000 రూపీస్ పోతే 1,70,000 రూపీస్ యాక్సెప్టబుల్ అమౌంట్ అవుతుంది. సో సేల్ ఆఫ్ మూలస్ నామినల్ ప్రైస్ అని 1,70,000 రూపీస్ రాయాలి. అర్థమైంది పాయింట్? ఇవన్నీ లెక్కలలో వస్తాయి. ఇవన్నీ వర్కింగ్ నోట్స్ పాయింట్స్ అక్కడ, ఇవేం లెక్కలు కావు. అర్థమైంది పాయింట్? లెక్కలో కనుక సేల్ ఆఫ్ మూలస్ అసెట్ గురించి ఇయగానే మన బుర్రలోకి రావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? అమ్మిండు, ఏం అమ్మిండు? అది ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమా, మోటార్ కారా, అదర్ మూవబులా? ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అయితే ఇయర్లీ 50% డిప్రిసియేషన్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూలో లెక్క కట్టి తీసేయాలి.
మోటార్ కార్ అయితేనేమో ఇయర్లీ 20% రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూలో లెక్క కట్టి తీసేయాలి. అదర్ మూవబుల్ అసెట్ అయితేనేమో ఎవ్రీ ఇయర్ 10% లెక్క కట్టి తీసేయాలి. అది కూడా లెక్క కట్టేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా ఎలా ఉండాలి అంటే కంప్లీట్ అయితేనే ఇయర్ మనం కంప్లీట్ అయితేనే డిప్రిసియేషన్ లెక్క కట్టాలి. కంప్లీట్ అని ఎలా అనుకుంటాం మనము? పర్చేస్ డేట్ నుంచి పర్చేస్ డేట్ వస్తేనే మనం కంప్లీట్ ఇయర్ అని అంటాం. పర్చేస్ డేట్ నుంచి పర్చేస్ డేట్ వస్తేనే కంప్లీట్ ఇయర్ అని అంటాం. ఆ కంప్లీట్ ఇయర్ కి డిప్రిసియేషన్ లెక్క కట్టి తీసేయాలి. వచ్చిన దాంట్లో నుంచి మనం ఎంప్లాయీ నుంచి ఎంతైతే వసూలు చేస్తామో పక్కా వసూలు చేస్తాం. అట్లా ఇవ్వకపోతే నామినల్ ప్రైస్ కాకపోతే గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లయితే గిఫ్ట్ కూడా ఉన్నది వాళ్ళ తర్వాత చదువుకుంటాం. గిఫ్ట్ ఇస్తే ఎట్లా? ఓకేనా? గిఫ్ట్ ఇస్తే ఎట్లా అది తర్వాత ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, ఆ ప్రొవిజన్లో చదువుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ నామినల్ ప్రైస్ అన్నమంటే పైసలు వసూలు చేసామంటే ఎంత వసూలు చేస్తామో తీసేయాలి, మిగిలిన దానే మనం ట్యాక్సబుల్ అని. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ.